Good morning, students. This is Arun. Today we are going to see a sorting and its types in data structure. First, we will see what is a sorting. Sorting refers to arranging data in a particular format. That you call it as sorting, or it's specifies the way of arrange data in a particular order, so that you call it as sorting. Now we will see sorting. So sorting refers to operations of arranging a set of data in the given order. That is what I have said, that sorting refers to arranging data in a particular format. Most common orders are in numerical form. So see here, this is unsorted, this is sorted. So we have to sort the unsorted elements to the sorted list. So this is unsorted list, this is the sorted list. So this is the given data which is in the form of unsorted list. So this is the sorted list. So here we will see the two types of sorting. One is internal sorting and another one is external sorting. If you do within a main memory, that you call it as internal sorting. Okay, if all the data to be sorted can be adjusted in the main memory, then it is called as internal sorting. What is external sorting? If data to be stored is large and acquires external memory, then the type of sorting you call it as external sorting. Okay, so internal sorting means it is done in the main memory. External sorting means it is done in the external memory. So these are the two types of basic types of sorting. So one is internal sorting and another one is external sorting. Okay, next we will see the methods of sorting. So here methods of, we are going to see here only three sorting we are going to see. There are other sortings are there that we will see in the later classes. First we will see what is a bubble sort, then selection sort, then insertion sort. So once again I will say, sorting means there is a given data which is in the unsorted list. The given unsorted list of data is to be sorted. So there are many techniques to sort that element. So one is bubble sort, selection sort and insertion sort. First we will see bubble sort. So first we will see the algorithm. Algorithm of bubble sort includes two steps, repeated until the list is sorted. Compare the first thing is compare the adjacent element. If the element on the right side is smaller, then swap the position. Compare the first element, second element and so on. Complete the pass one. The largest element is at the last position. So by comparing the neighboring element, this sorting is done. So we will see with the help of P diagram. So see here, this is the a bubble sort diagram. We will see. So this is the given array of elements 50, 10, 30, 20 and 40. So see here, first we will see the pass 1. Before that, how many elements are given here? 1, 2, 3, 4, 5 elements. So maximum element in the given array is 5. So 5 minus 1, 4. There will be 4 passes. So by this only you can identify how many passes you are going to do to sort this given array. So number of passes equal to maximum element. So given array is 5 elements, that is 1, 2, 3, 4, 5. So max element is 5, maximum element is 5 minus 1, that is the formula.
so equal to 4. So to sort this given array you need only 4 passes. If it extends more than 4 passes, the sorting the element you are sorting is wrong. So see here, this is the first pass. So first we are going to compare. So this is a of 0, this is a of 1. So 0 comma 1. So 50 is greater than 10. So we are swapping here in the, so we are swapping here. So 10 is swapped here, 50 went here. Now we are going to swap 1 and 2, a of 1 and a of 2. So 50 is greater than 30. So swapping process is done here. So 30 comes here, 50 goes here. Next 50 and 20. So 50 is greater than 20. So this is swapped. 20 is swapped here, 50 goes here. Then comparing these last two elements. So 50 goes here, 50 is greater than 40. So 40 comes here, 50 moves here. So this is how the pass one, this is how. So see here, 10, 30, 20, 40 and 50. This is pass 1. So கவனிங்க பாருங்க. So இதுதான் வந்து given element 50, 10, 30, 20, 40. So 5 elements கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரேல. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து என்னென்னா 5 தான் ஃபார்முலா, எவ்வளோ பாசஸ் வரணுன்ட்டு. ஸோ 5 minus 1 வந்து 4 பாசஸ் வரணும் இந்த சார்ட்டிங் வந்து நடக்கிறதுக்கு. ஸோ எவ்வளோ பாசஸ் வரணும்னா 4 பாசஸ் வரணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து a of 0ன்னு சொல்லுவாங்க, a of 1ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது 50, 10 இதில் எது பெரிய எலிமெண்ட்டு? 50 தான் பெரிய எலிமெண்ட்டு, 10 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிற எலிமெண்ட்டை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொண்டு வரணும், அதுதான் வந்து சார்ட்டிங். ஸோ 10 வந்து இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிடுறோம், 50 இங்கே மூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 0 and 1 பொசிஷனுக்கான கம்பேரிசன் முடிஞ்சிச்சு, அதாவது சார்ட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா 1 and 2. ஸோ 50, 30. ஸோ 50 கம்பேர் பண்ணும்போது 30 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இங்கேயும் வந்து சார்ட்டிங் நடக்குது. ஸோ அதனால் வந்து 1, 2. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது 1, 2 நடந்துச்சு, இப்போ 2 and 3. ஸோ 50, 20. 50, 20 கம்பேர் பண்ணால் 20 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட், 50 வந்து பிக்கஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இங்கேயும் வந்து சார்ட்டிங் நடக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 3, 4. ஸோ 50, 40. ஸோ 50, 40 கம்பேர் பண்ணும்போது 40 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட், 50 வந்து கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இந்த 40 வந்து இங்கே ஸ்வாப் ஆகிடுது. ஸோ வந்து இதுதான் வந்து பாஸ் 1 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இது வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை. பாரு, 10 இருக்குது, 30 இருக்குது, 20 இருக்குது, 40 இருக்குது, 50 இருக்குது. ஸோ இது வந்து பாஸ் 1. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பாஸ் 2. ஸோ லாஸ்ட்டாக பாஸ் 1ல் முடிஞ்ச என்ன முடிஞ்சிச்சு? 10, 30, 20, 50. இதை வந்து பாஸ் 2ல் அப்படியே எழுத போகிறோம். பாருங்கள், 10, 30, 20, 40 and 50. So we are going to write this element which is in the, that is in the what we performed in the last step, that we are going to write in the pass 2 for the first step. So திருப்பி அங்கே பாஸ் 1ல் என்ன பண்ணோமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 10, 30 கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 30 வந்து 10ஓட கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட், அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறதில்ல, ஸ்வாப் பண்ண போகிறதில்ல. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 30 கம்பேர் பண்ணும்போது 20 வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ 20 வந்து நம்ம இங்கே ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 20, 40 கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ 20 இஸ் ஸ்மாலர் while you are comparing to 40. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 40, 50 கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்வாப்பிங்கில் தான் இருக்குது, ஏன்னா 40 இஸ் லெஸர் தேன் 50. ஸோ நத்திங் அன் இஷ்யூ. ஸோ இதுதான் வந்து பாஸ் 2. ஸோ இப்போயும் வந்து சார்ட்டட் லிஸ்ட்டில் இல்லை. 10, 30, 20, 40, 50. ஸோ இன்னொரு பாஸ் போக போகிறோம் நம்ம. அதுதான் வந்து இந்த எலிமெண்ட்டை தான் வந்து திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாஸ் 3ல் ஸ்டார்டிங் அரேவாக எழுத போகிறோம். ஸோ see here. So this is pass 3. So first we are comparing the first two elements. 10, 30. So இது வந்து 30 விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது 10. ஸோ நத்திங் அன் இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் we are going to compare 2 and 3. So 30 and 20. So 21 is smallest element while you are comparing to 30. So 20 is sorted here, 30 moves here. So see here. Next we are going to compare 2 and 3. 2 and 3 என்ன இருக்குது 20, 40. So smallest element தான் கம்பேர் பண்ணும்போது. So next 3 and
4. ஸோ அது கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஆல்ரெடி சார்ட்டடில் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள் இப்போயும் வந்து இது சார்ட்டடில் இல்லை. 10, 30, 20, 40, 50. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to the pass 4. ஸோ see here now 10, 30 கம்பேர் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு 0 and 1 nothing an issue. செகண்ட் we are going to compare 30 and 20. ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 20 is lesser than 30. ஸோ 20 வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா ஸோ இங்கே வந்து 20 வந்திருக்கும், இங்கே வந்து 30 வந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் sorted list. So 10, 20, 30, 40 and 50. So இந்த 20 வந்து இங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் இதை இப்போ மாற்றி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. ஸோ சார்ட்டட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் லிஸ்ட். பாருங்கள் 10, 20, 30, 40, 50. ஸோ the given data is arranged in the ascending order. Okay, this you call it as sorting. ஸோ இது வந்து என்ன சார்ட்டிங்னா bubble sort. First we have seen the bubble sort. பாருங்கள் this is the bubble sort. ஸோ வந்து given element வந்து உங்களுக்கு இப்படி இருந்துச்சு, unsorted லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு 50, 10, 30, 20, 40. ஸோ பாருங்கள் எப்படி எத்தனை பாஸ் வரும்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்னா ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த given அரேல எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, 5 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதால் -1 கொடுத்தா 4. ஸோ 4 பாசஸ்க்குள்ளே இந்த சார்ட்டிங் நடக்கணும். ஸோ அந்த 4 பாசஸ்க்குள்ளே நடந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண சார்ட்டிங் வந்து கரெக்ட். அது 5ஓ 6ஓ அது போச்சுன்னா அந்த நீங்கள் பண்ண சார்ட்டிங் வந்து தப்புன்னு அர்த்தம். ஸோ எத்தனை பாஸில் முடிஞ்சிருக்கு? ஸோ 4 பாசஸில் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பபுள் சார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற சார்ட் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட். ஸோ we will see the selection sort now. So here in the selection sort the algorithm depends on the 0th element majorly. The 0th element is compared with the first element, and if the element at the rightmost found smaller, then their positions are swapped or exchanged. The same procedure is carried with all the elements of the list, resulting into fully sorted list. Okay, now we will see the selection sort. So here also the given element is 5, 1, 2, 3, 4, 5, which is in the unsorted list. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா unsorted listல தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் வி வில் சி அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ ப்ராசஸில் நடக்கும். இதுவும் மேக்ஸிமம் எலமெண்ட் எவ்வளோ 5. ஸோ 5 - 1 4. ஸோ 4 ப்ராசஸில் இது வந்து நடக்கும். ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணலாம்னா 2 டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹியர் த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் 23, 15, 29, 11 and 1. ஸோ இந்த 23க்கு முன்னாடியே வந்து சார்ட்டட் லிஸ்ட்டாக இது பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து அன்சார்ட்டட் லிஸ்ட்டாக கூட நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் 2 methods, but we will see this method, then we will go to the later methods I will say in the next session. So first here the first element is compared with the second element, that is 0th position array. So here 23, 15. So this 15 is sorted here. So because 23 is greater than 15, so 15 is sorted here. So next first element வச்சு எல்லா எலிமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் 0th element வச்சு. So 23 first 23 is sorted with 23 is compared with first that is 0, 1. So this is the 0th position, this is the first position, this is the second, this is the third and this is the fourth. So 0யும் 1யும் கம்பேர் பண்ணுறேன் நான். ஸோ 15 வந்து ஸ்மாலஸ்ட், 0th கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே போட்டு 15 வந்து இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு 23 இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அது நெக்ஸ்ட் இப்போது 0th பொசிஷனில் என்ன எலிமெண்ட் இருக்குது 15. ஸோ 15 வந்து இப்போது 2வோட கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ 15 இஸ் லெஸ் தென் 29. ஸோ அது வந்து ஸ்வாப் ஆகாது, அந்த இடத்துலே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 15 இஸ் கம்பேர்டு வித் தேர்ட் எலிமெண்ட். ஸோ 15 is greater than 11. ஸோ இந்த 11 வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடும். பாருங்கள் 11 வந்து இங்கே வந்துடுச்சு. இப்போது 0th பொசிஷனில் என்ன இருக்குது 11. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 11 வந்து எதோட கம்பேர் ஆகுது 1ஓட கம்பேர் பண்ணுறோம் 4th பொசிஷனில் இருக்கிறது. ஸோ 1 வந்து எங்கே வந்துடுச்சு இப்போது, ஏன்னா 1 வந்து 11ஓட ஸ்மாலர் எலிமெண்ட். ஸோ 1 வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே போட்டுட்டோம். ஸோ இப்போயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னவாக இருக்குது அன்சார்ட்டட் லிஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. 1, 23, 29, 15, 11 இது வந்து பாஸ் 1. நெக்ஸ்ட் we will see the pass
2. ஸோ இப்போ மினிமம் எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த 0th பொசிஷனை கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 23யும் 29ம் கம்பேர் பண்ணுறோம். 1,2. ஸோ 1,2 கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு 23 is less than 29. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதே 23 வந்து இப்போ 15ஓட கம்பேர் பண்ணுறோம். 1,3. ஸோ 29ஓட 15 வந்து ஸ்மாலஸ்ட். ஸோ இந்த 15 வந்து பொசிஷன் 1க்கு கொண்டு போயிடுறோம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ பொசிஷன் 1ல் என்ன இருக்குது? 15 இருக்குது. இப்போது 1யும் 3யும் கம்பேர் பண்ணோம். இப்போது 1யும் 4யும் கம்பேர் பண்ணும்போது 15ஓட வந்து 11 வந்து சின்ன எலிமெண்ட் நம்பர் இல்லையா? ஸோ 11 வந்து இங்கே கொண்டு போயிடுறோம். ஸோ இப்போது இங்கே பாருங்கள், 2 எலிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. 1 11. ஸோ இது பாருங்கள், டார்க்கர் ப்ளூவில் இருக்குது, இது வந்து லைட்டர் ப்ளூவில் கொடுத்துருக்கு. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வேரியேஷனுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான். ஸோ இது வந்து பாஸ் 2. நவ் வந்து we will see the pass 3. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 எலிமெண்ட் 0th பொசிஷனில் இருக்க எலிமெண்ட்டோ 1 பொசிஷனில் இருக்க எலிமெண்ட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ எத்தனாவதுல இருந்து ஸ்டார்டிங் பண்ணோம்? செகண்ட்லேருந்து ஸ்டார்டிங் பண்ணோம். ஸோ 23 29 கம்பேர் பண்ணுறேன் நான். இது வந்து 23 வந்து லெஸ் வெல் கம்பேரிங் டு 29. ஸோ இது வந்து ஸ்வாப் நடக்காது. ஸோ 23 15 இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ 15 வந்து ஸ்மாலர் வென் யூ கம்பேரிங் டு 23 இஸ் லார்ஜர். ஸோ 15 23 இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்வாப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே என்ன வந்துடும்? 15 வந்துடும். ஸோ 15. ஸோ 1 11 15. ஸோ இது வந்து சார்ட்டட் லிஸ்ட், இது வந்து அன்சார்ட்டட் லிஸ்ட். ஸோ இந்த 29ம் 23 தான் இன்னும் சார்ட் ஆகலை. ஸோ இது வந்து பாஸ் 4ல் சார்ட் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு 3 எலிமெண்ட்ஸ் அதாவது 0 1 2. ஸோ இதோட பொசிஷன் 0, இதோட பொசிஷன் 1, இதோட பொசிஷன் வந்து 2, இது 3, இது 4. இப்போ 3 4 நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம். 29 இஸ் greater than 23 இல்லை. ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஸோ 23 வந்து இங்கே ஸ்வாப் ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சார்ட்டட் லிஸ்ட். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க, இன்சர்ஷன் சார்ட்க்கும் பபுள் சார்ட்க்கும் செலெக்ஷன் சார்ட்க்கும். ஸோ பபுள் சார்ட்க்கு வந்து நெய்பரிங் இதுவும் 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 இப்படி பார்த்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 0 1 1 2 2 3 3 4 இப்படி கம்பேர் பண்ணோம். ஆனால் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட்டை எப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம ஸோ இதையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு 0 எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இதை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும்போது வேறு எலிமெண்ட் இங்கே வந்துடும். ஸோ 23 15 கம்பேர் பண்ணுறோம். 15 தான் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இது வந்து 0th பொசிஷனுக்கு வந்தது. இந்த 15 வச்சு தான் திருப்பி நெக்ஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணுறோம் 29. ஸோ கிரேட்டர் எலிமெண்ட் 29 ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே 15 வச்சு தான் 11 கம்பேர் பண்ண 11 இங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 11ஓட லாஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ இனிஷியலாக 0th தான் 0th எந்த எலிமெண்ட்டு இருக்கோ அதை வச்சு தான். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து 1 வச்சு பண்ணோம், 1 பொசிஷனில் இருக்க எலிமெண்ட்டை வச்சு. ஸோ பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் வந்து 2 பொசிஷனில் இருக்க எலிமெண்ட்டை. ஸோ இதுதான் வந்து செலெக்ஷன் சார்ட்க்கும் பபுள் சார்ட்க்கும் வித்தியாசம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்சர்ஷன் சார்ட் பார்க்கலாம். we will see the insertion sort. So when we can use insertion sort, this method is effective when dealing with small numbers. Now we will see the applications using insertion sort, mathematical application in search for greater value or the smallest value in many other applications. So this is the use of insertion sort. So we will see the algorithm. In insertion sort, the elements are compared and inserted to the respective index place. So it starts with comparison of first and 0th element in the pass. So see here, it starts with the comparison of first and 0th element in the pass 1. In the pass 2, the second element is compared with the first and 0th element. In the doing so, all the elements in the list, appropriate element is inserted with shifting the elements on right. So this is algorithm. Now we will see, we will go to the passes. So here also the given element is 5. இங்கே வந்து 5 elements கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எத்தனை பாஸில் முடியணும் அப்போனா 4 பாஸில் முடியணும். 6 elements கொடுத்தாங்கன்னா 5 பாஸில் முடியணும். 7 elements கொடுத்தாங்கன்னா 6 பாஸில் முடியணும். ஸோ that is the formula. So first it compares 0 and 1. So 0 and 1 கம்பேர் பண்ணுது. So 57 is lesser than 75. So it is swapped. So value is swapped. 75 இருக்க பொசிஷனில் 57 போயிடுச்சு. Next pass 2.
So see here, listen carefully. So இது வந்து எப்பயுமே வந்து இந்த 57 வந்து டெம்பரரி வேரியபிளை தான் வச்சுக்கணும் நீங்கள். அதாவது வந்து எம்டியாக தான் வச்சுக்கணும். உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் ஸ்வாப் பண்ணி காமிச்சேங்க. பட் திஸ் எலமெண்ட் திஸ் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் என்ன சொல்கிறது, எம்டியாக தான் வச்சுருக்கணும். ஏன் சார் சொல்கிறேன் நான். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து 75 57 கம்பேர் பண்ணும்போது 57 இஸ் smaller while comparing to 75. So we have இங்கே வந்து 57 வந்துடுச்சு. பாஸ்ட் 2ல் பாருங்கள். ஸோ we are comparing 57 75 as well as 57 25. ஸோ அப்போ எந்த எலமெண்ட் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இப்போ 25. ஸோ 25 பாருங்கள் எந்த பொசிஷன் போயிடுச்சு. இப்போயும் இதில் 25 தான் வந்து நிரந்தரமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதோட ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் வரும்போது மாறிடும். அதனால தான் வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக 25 போட்டிருக்கேன். பட் இட் வில் பி எம்டி. யூ ஷுட் கீப் இட் அஸ் எம்டி டைம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெம்பரரி வேரியபிள் ஒன்று வச்சுருக்கணும். வி வில் அல்காரிதம் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் 25 57 நத்திங் அன் இஷ்யூ, 25 75 நத்திங் அன் இஷ்யூ. இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன வந்துச்சு இந்த இடத்துல 19 வந்துச்சு. 0 3 கம்பேர் பண்ணும்போது 19 வந்துச்சு. ஸோ இப்போ 19 அங்கே இருக்காது. என்ன தான் வரும் கடைசியாக 4 தான் வரும். பாஸ் 4ல் பாருங்கள். see here. ஸோ இதுவும் பிரச்சனை இல்லை, இதுவும் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே லார்ஜராக தான் இருக்குது. பட் see here 0,4 வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து 4. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ஷன் சார்ட். ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு வந்து 3 சார்ட்டிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும். இஃப் யூ எனி டவுட் I will you inform me. I will teach in the next class. Thank you.